अब हम जो है परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं। This is my great joy and privilege to introduce our guest speaker, Sister Minnie Roy from Nagpur. और ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है जो मैं आज के प्रचारक को आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, जो है बहन मिनी रॉय। She born and brought up in Jacobite family. वो नागपुर से हैं और वो एक जैकोबाइट परिवार से हैं। While she was working in Mumbai, she came to know the knowledge of Jesus Christ. जब वो मुंबई में कार्य कर रहे थे तो उस समय पे उन्हें परमेश्वर के बारे में जानने का अवसर मिला। According to God's plan and purpose, she surrendered her life for God's ministry. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा सेवा के प्रति। Since 2000, they are serving under Church of God in India organization. और 2000 से वो चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे हैं। Now they are serving the Lord in Nagpur, Maharashtra, along with her husband Roy. और वो इस समय पे नागपुर महाराष्ट्र में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं अपने हस्बैंड पास्टर रॉय के साथ। God is using her mightily in these days. और परमेश्वर अपनी बेटी को बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों में। Now I welcome Sister Minnie Roy to preach the word of God. ये आगे का समय मैं बहन मिनी रॉय को देना चाहूंगी कि वो परमेश्वर के वचन से अगुवाई करे। Let us give her a warm hand of applause. और हम इस समय पे ताली बजा के बहन को स्वागत करेंगे। Sister Shiba Siji will be translating the message into Hindi. और बहन शीबा जो है वो अनुवाद करेंगी हिंदी में। May God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। ഇന്ന് വൈകിയ സമയം ഇതുപോലെ ഭാരത് പ്രയർ ലൈൻ ആൻഡ് തൂലിക ടിവിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആനുവൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ദൈവവചനം സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു। आज शाम के समय इस प्रकार भारत प्रेयर लाइन और तुलिका टीवी के द्वारा होने वाले एनुअल कन्वेंशन में आपके बीच में वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो सौभाग्य दिया उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് കർത്താവിന്റെ ദാസി സോഫി വർഗീസ് ആണ്। ആമേൻ സിസ്റ്ററിനോടുള്ള ആമേൻ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു। और इस मीटिंग में जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है वो सिस्टर सोफी वर्गीस है, उनको भी मेरा धन्यवाद मैं बताना चाहती हूँ। അതിനോടൊപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സിനും ഇതിന്റെ പ്രെയർ പാർട്ട്നേഴ്സിനും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു। उसी के साथ इसके सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इसके सारे मेंबर्स के लिए और सारे कोऑर्डिनेटर्स के लिए सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा वंदन नमस्कार देती हूँ। ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ആമേൻ ആഗ്രഹത്തോടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു। और हमें इस वक्त ऑनलाइन मीडिया के द्वारा हमें सुनने वाले सारे प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। ആമേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് സമർപ്പണത്തോടെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായി നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം। और आज शाम के समय हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में बहुत ही समर्पण के साथ उसके वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण നാം करें। നോക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു। ഒരു അന്ത്യകാല സമയത്തേക്ക് നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു। हम देख रहे हैं कि अंत के समय की घटनाएं हमारे सामने हो रही है और हम एक अंत के समय की ओर आ जा रहे हैं। നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആഴമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ। और हम जब तक पवित्र आत्मा के अभिषेक को गहराई से महसूस नहीं कर पाएंगे उस समय तक हम इस अंत के समय में रुक नहीं पाएंगे। ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ആമേൻ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കറിയ പ്രവചനം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യമാണല്ലോ। आज की मीटिंग का थीम है जकरिया की किताब 10वें अध्याय उसका पहला वचन। അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, പിന്മഴയുടെ കാലത്ത് യഹോവയോട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിപ്പീൻ।
वहां हम ऐसा पढ़ते हैं कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ കഴിക്കുകയാണ്. ये हम परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहे हैं। ആമേൻ. പിന്മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തന്നെ അടുത്ത കൃഷിയിലേക്ക് തന്നെ നിലം ഒരുക്കേണ്ടതിന് മുൻപായി പെയ്യുന്ന ഒരു മഴയാണ്. अंत का समय का जो वर्षा का मतलब यह है कि एक किसान अपने खेत को तैयार करने के पहले के समय, ആമേൻ, കൃഷിക്കാരൻ തന്റെ കൃഷിസ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതിന് ഒരു മഴ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. और एक किसान अपने खेत को तैयार करने के पहले उसको एक वर्षा की जरूरत है। ആമേൻ. ആ മഴ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചെയ്തതായ കൃഷിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം പറുകിക്കളഞ്ഞ് കല്ലും കട്ടയും ഒക്കെ പറുകിക്കളഞ്ഞ് അതിനെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാനിടയാകുന്നു. और उस वर्षा के बाद उस खेत के अंदर जितने भी सामान जो पिछले फसल के समय हुआ करते थे उन सारे बातों को क्लीन करते हैं। അതോടൊപ്പം ആമേൻ അദ്ദേഹം വിതയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു. और उसके बाद एक नया लगाव के लिए खेती के लिए वो तैयार होता है। ആമേൻ. ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിപ്പീൻ. और यहाँ वचन हमें एक सिखाता है कि आप लोग उसी बारिश के लिए मांगो। അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു കൊയ്ത്തിനേക്ക് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. वो क्यों है उसका मतलब ये है कि एक फलवंत फल को प्राप्त करने के लिए। നമ്മെ സങ്കീർത്തനം 126 അധ്യായത്തിന്റെ 5-6 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. भजन संहिता 126 का 5 और 6 में इस प्रकार कहता है, കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യുവാനിടയാകും. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. और इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि बोने के पहले एक आंसू बहाना जरूरी है। എവിടെ കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവിടെ ആർപ്പോടെ കൊയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരും. जहाँ हम आंसू बहाते हुए बोते हैं तो वहाँ हम जय जयकार के साथ काटेंगे। ആമേൻ. ഇവിടെ അത് താഴെ വായിക്കുന്നു, വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് വിതയ്ക്കുന്നു. उसके नीचे हम पढ़ते, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, കറ്റ ചുമന്ന് ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു. परंतु वह फिर फूलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരണമെങ്കിൽ അത് വെറുതെ നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരികയില്ല. हमारे जीवन में अगर आंसू आना है तो वो ऐसे ही नहीं आएगा। നമ്മുടെ മനസ്സ് തകർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരികയുള്ളൂ. जब हमारा मन निराशा में चले जाता, टूट जाता है, तभी हमें आंसू आता है। നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആത്മഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കരയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. हमारे मन के अंदर एक बड़ा बोझ होने पर ही हम आंसू बहा पाते हैं। ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു മുൻമഴയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരാകുന്ന മുൻമഴ ദിവസങ്ങൾ പെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. इन दिनों में जब हम अंत की वर्षा के लिए इंतजार करते हैं तो आंसू की वर्षा को बहाना जरूरी है। അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർപ്പോടെ കറ്റയുമായി കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ചെല്ലുവാൻ തക്കോണമിടയായി തീരും. अगर हम वैसा करेंगे तो हम लोग जय जयकार के साथ उस फसल को लेकर या उस फूलिया को लेकर हम परमेश्वर के सामने जा पाएंगे। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार कहा गया, കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട്, വേലക്കാരോ ചുരുക്കമാകുന്നു. खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। ഇന്ന് കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് വേലക്കാർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നു. और उस खेत के मालिक से उस मजदूर के लिए आप लोग अपेक्षा करिए। ഇതർ യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. इस प्रकार यीशु अपने चेलों से कहने का एक कारण है, യേശു കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അനേകരെ ഉപദേശിപ്പാനും ഇടയായി. यीशु मसीह अपने सेवकाई के द्वारा अनेक लोगों को स्वर्ग की राज के बारे में बताते हुए चंगाई और छुटकारा देते गए। യേശു കർത്താവ് പുരുഷാരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ചിന്നിക്കിടക്കുന്നത് और കാണുവാനിടയായി. यीशु मसीह जब भीड़ को देखा तो उन्होंने देखा कि उनका कोई चरवाहा नहीं था, इस प्रकार के भेड़ थे वो लोग। അപ്പോൾ കർത്താവേ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ്, കൊയ്ത്തോ വളരെയുണ്ട്, വേലക്കാരോ ചുരുക്കമാണ്. तब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर कम है। ഈ പലവിധമായ ഭാരങ്ങള്, വേദനകള്, പലവിധമായ പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേക ആടുകൾ മുന്നിലുണ്ട്. आज के दिनों में हम देख सकते हैं कि अनेक किस्म की तकलीफों से, दुखों से जाने वाले अनेक भेड़ हमारे सामने हैं। എന്നാൽ അതിനെ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആത്മഭാരമുള്ള ഇടയന്മാർ
പുരുഷന്മാരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത്. परंतु उनको चलाने के लिए एक मन के बोझ के साथ कोई चरवाहा नहीं है, इस प्रकार यीशु कहता है. ഇവിടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ്, വയൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, എന്നാൽ കൊയ്തെടുക്കുവാൻ ആമേൻ കൊയ്ത്തുകാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर की हमें जरूरत है. അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനനോട് വേലക്കാർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിപ്പീൻ. इसलिए वो खेत के मालिक से मजदूर के लिए याचना करे. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് വിളിച്ചോ വേർതിരിച്ചോ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, हाँ प्रियो, हमें भी समय समय में परमेश्वर ने बुलाया और छुटकारा दिया और इस संसार के अलग अलग स्थानों में जब रखा है, നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അതാതിടങ്ങളിൽ ചെയ്തു തീർപ്പാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. तो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसे अच्छी तरीके से करने की जिम्मेदार हमें है. അതുകൊണ്ടാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്, മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് 3-ാം മണി നേരത്തും 6-ാം മണി നേരത്തും 9-ാം മണി നേരത്തും 11-ാം മണി നേരത്തും കാത്തു നിൽക്കുന്നവരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. इसलिए हम देखते हैं वो बैरी के जो खेत में 30वें समय में और 6वें समय में 12 बजे के समय में जो इंतजार कर रहे थे उनको यीशु मसीह देखता है. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ജനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ, ഒരു മണവാട്ടി സഭയെ ഒരുക്കുവാൻ ആമേൻ നല്ല വേലക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हर समय परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, कलीसिया जो दुल्हन को तैयार करने के लिए परमेश्वर अच्छे मजदूर का इंतजार करता है. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കി, ഒരു മുൻമഴയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കി നാം കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. इसलिए इन दिनों में हम एक अभिषेक के लिए इंतजार के साथ वो अंत के समय के वर्षा के लिए इंतजार करते हुए खड़े रहना है. നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവിലോ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. हम हमारे खुद की बुद्धि में या हमारे खुद की योग्यता में परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യവും കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകവും പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. परंतु परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे साथ है तो ही हम उस सेवा को पूरा कर നമ്മുടെ पाएंगे. ജീവിതത്തിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയുള്ളൂ. हम हमारे जीवन में कुछ तैयारियों को करने के बाद ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आता है. ആമേൻ. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആമേൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആമേൻ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തു പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. और हम प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर स्वर्ग में जाने के पहले अपने चेलों से कहता है कि तुम लोग मेरे पिता के वायदे के लिए इंतजार करना है. അവർക്ക് കർത്താവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യഹൂദിയയിലും യെരുശലേമിലും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും. और उसने उनसे कहा कि इतना ही नहीं, तुम यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे. അവർ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി യെരുശലേം വിടാതെ അവിടെ കാത്തിരുന്നു. और वो लोग परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के लिए यरूशलेम को छोड़े बिना इंतजार करते അവിടെ रहे. കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിലുള്ള കുറവുകളെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. और जब वो चेले इंतजार कर ही रहे थे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया. യേശു കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചതുമായ 12 പേരിൽ ഒരാൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. और यीशु मसीह के साथ चलने वाला, यीशु मसीह के साथ सेवकाइयों को देखने वाले 12 में से एक जन वहां नहीं था. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. हमारा परमेश्वर कभी भी अपने नियमों के खिलाफ कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं है. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന്റെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. हमारे परमेश्वर जो पड़ा हुआ है उसके बीच में कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं है. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ ആമേൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പത്രോസിന് ദൈവാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനിടയായി. यहाँ पर परमेश्वर के 12 चेलों में से एक जन नष्ट हो गया था तो उस स्थान में दूसरे एक चेले को ढूंढना है, ये बात पतरस के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया. അങ്ങനെ മത്യാസിനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആമേൻ അവർ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുവാനിടയായി. और इस प्रकार
मत्तियास को चेलेगनों में से एक जन के रूप में चुन लिया और एक साथ वो लोग आगे चले। അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ और इस प्रकार जब वो एक साथ इंतजार करते हुए प्रार्थना करे പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായി. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक आग के समान उनके जीवन में उतर आया। ആമേൻ. യോവേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്നുള്ള പ്രവചന ശബ്ദം അവിടെ നിവർത്തിയാകുവാനിടയായി. और योएल की भविष्यवक्ता की किताब में जिस प्रकार कहा गया है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी के ऊपर उंडेलूंगा, वो बातें वहां पूरी हो गई। ആമേൻ. ആ മഴ ഇന്നും ഹല്ലേലൂയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और वही वर्षा आज भी जाता रहा है। ആമേൻ. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേലും കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ആ മഴ ഇന്നും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आमीन। जो विश्वास करता है, जो इंतजार करता है, उनके ऊपर वो बरसात आज भी बह रही है। ആമേൻ. യോവേൽ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ കരച്ചിലോടും ഉപവാസത്തോടും കൂടെ ആമേൻ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി എങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവിൻ. और योएल की भविष्यवक्ता की किताब में इस प्रकार भी कहा जाता है कि आप अपने पूरे मन के साथ अपने दिलों को तैयार करते हुए, अपने कपड़ों को फाड़ते हुए मेरे संगति में आ जाए। ആമേൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ സകല ആമേൻ പ്രവൃത്തികളെയും ദൈവം ജീവിപ്പിച്ചെഴുന്നേൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. अगर ऐसा करेंगे तो पिछले दिनों में जो नष्ट किया हुआ सारे विषयों को परमेश्वर फिर से जिंदा करके खड़ा करेगा। പച്ചപ്പുഴു തിന്നുകളഞ്ഞത്, തുള്ളൻ തിന്നുകളഞ്ഞത്, വിട്ടിക്കളി കൊണ്ടുപോയത് സകലത്തെയും ജീവൻ പ്രാപിപ്പിച്ച് നിർത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവശക്തനാണ്. सारे टिड्डियों ने जो सारी बातों को खा लिया था, उन सभी के जीवन में परमेश्वर जीवन देके खड़ा करने के लिए वो शक्तिमान है। എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമാണ്, വിലയേറിയ ഒരു സമർപ്പണം, ഒരു മടങ്ങി വരവ്, ഒരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ്. परंतु हमारे जीवन में एक बात का जरूरत है, वो क्या है? एक मन फिराव का जरूरत है, एक उद्धार का जरूरत है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിടെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ മുതൽ അവിടെ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. और जब परमेश्वर की आत्मा वहां प्रकट हुई तो उन समय से वहां फसल शुरू हो गया। ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചവർ പേടിച്ച് പിന്മാറുവാനിടയായി തീർന്നു. प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के कारण डर के मारे वो पीछे चले गए थे। എന്നാൽ ഈ മഴ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഴ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ, परंतु जब ये पवित्र आत्मा की वर्षा उनके जीवन में जब उतर आया, ആമേൻ, അവർ ഭീരുക്കളല്ല, അവർ ധൈര്യത്തോടെ നാടുവാഴികളുടെയും അധികാരികളുടെയും പരീശന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും മുൻപിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി वो തീർന്നു. लोग बिना डरे हुए परंतु सामर्थ के साथ अधिकारियों के सामने, पंचायतों के सामने, महासभाओं के सामने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करते गए। അവർ പലയിടങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുകയും അനേകരെ വിടുവിച്ചെടുക്കുകയും അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുവാനിടയായി. वो लोग अलग अलग स्थलों में जाके परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हुए और परमेश्वर के नाम से अनेक को चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए जाते रहे। അന്ന് തുടങ്ങിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ഇന്നുവരെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और उन दिनों में शुरू हुए सारे चिन्ह चमत्कार आज भी होते आ रहे हैं। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി ഈ മഴ അത് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. इसलिए प्रियो, जो वर्षा को हम लोग अनुभव कर रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ा कटनी का समय हमारे सामने बाकी है। ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ക്രമീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ, നമ്മെ സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും. हम अपने आप को समर्पण के साथ अपने आप को सही करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി നോക്കി, നമ്മുടെ അവസ്ഥ നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. हमारा परमेश्वर कभी भी हमारी परिस्थितियों को देखकर या हमारे साहचर्यों को देखकर कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं ഈ है। ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ പ്രകാരം ചുവട് വെക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ये परमेश्वर का वचन जो कुछ भी कहता है उसको मानते हुए अपने कदमों को रखने वाले लोगों के लिए कार्य करने वाला है हमारा परमेश्वर। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. इसलिए आज रात के समय हम अपने आप को एक और बार जांचने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാല സമയത്ത് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആമേൻ കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. परंतु इन अंत के दिनों में हमें जो बात के ऊपर
पर चौकस रहना है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ആമേൻ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. मत्ती की सुसमाचार 24वें अध्याय उसके 4थे वचन में इस प्रकार पढ़ा जाता है, ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए पाए। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മുടെ ചെവിയും ഈ ദിവസങ്ങളെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. इसलिए प्रियो, हमारे आंखें, हमारे कानों को इन दिनों में बहुत ही चौकसी के साथ हम लोग सावधान रहना जरूरी है। നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ തരുന്നത്, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന്. यहाँ परमेश्वर हमें एक चेतावनी देता है कि तुम लोग सावधान रहो। ആമേൻ. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുത്. ആമേൻ. യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധസ്തുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുതെന്ന് പറയുന്നു. परमेश्वर कहता है कि तुम लोग घबराना नहीं, युद्धों के बारे में और अनेक बात घटनाओं के बारे में तुम लोग सुनेंगे तो भी तुम घबराना नहीं। ഇത് നടക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, ഇത് നടക്കും, എന്നാൽ ഇത് ഇറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭമാണ്, ഇത് അവസാനമല്ല എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാനിടയായി. और ये सब घटनाएं घटने की जरूरत है, क्योंकि ये सब कुछ अंत के दिनों का समय है। അതുകൊണ്ട് നാം സൂക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. इसलिए यहाँ परमेश्वर कहता है कि हम लोग सावधान रहना है। സകല ജാതികളും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सारे लोग तुम्हें दोष लगाएंगे। വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ലോകത്തിലെ ശക്തികളൊക്കെയും നമ്മെ പകയ്ക്കുവാനിടയായി തീരും. और ये जो पवित्र लोगों के झुंड को इस संसार के सारे लोग दोष लगाएंगे। യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा, ലോകം നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമല്ല, ये संसार आपके योग्य नहीं। ലോകം നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. अगर जो ये संसार आपके योग्य रहता तो मैं जरूर तुम्हें बता देता। ലോകം എന്നെ പകച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും പകയ്ക്കും. और ये संसार ने जो मुझे दोष लगाया, जरूर तुम्हें भी दोष लगाएगा। കർത്താവ് നമ്മളോട് മുന്നമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകക്കാർ നമ്മളെ പകയ്ക്കുമ്പോൾ നാം ഭ്രമിച്ചു പോകരുത്, ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमें बता दिया कि संसार के लोग हमारे पर दोष लगाएंगे, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी बातें होना जरूरी है। അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും, ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കളയണം. इसलिए परमेश्वर कहता है इन सारी बातों से तुम लोग सावधान रहना है। ആമേൻ. അടുത്തതായി പറയുന്നു, അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകുവാനിടയായി തീരും. और अगला वचन कहता है कि क्योंकि अनेक घटनाएं हो रही है, उसके कारण अनेक लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ആമേൻ. അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോകുവാനിടയായി തീരും. अनेक लोग विश्वास से पीछे चले जाएंगे। ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നാം കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കണം, നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയന്റെ വരവാസന്നമായിരിക്കുന്നു. ये सब देखने के समय हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रिय परमेश्वर का आगमन निकट है। അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ലവോദിക്യ സഭയോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, इसीलिए ही प्रकाशित वाक्य में लवोदिकिया की कलीसिया से इस प्रकार कहा जाता है, നീ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, ശീതോഷ്ണവാനാകിയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ട് കളയും. तू ठंडा भी नहीं है, तू गर्म भी नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। കർത്താവ് നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ ശീതോഷ്ണവാനായിരിക്കുവാനല്ല, ഒന്നുകിൽ നാം ശീതവാനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാം ഉഷ്ണവാനായിരിക്കണം. परमेश्वर हमें ठंडा या गर्म रहने के लिए नहीं है, परंतु एक तो हम गर्म रहना चाहिए, नहीं तो ठंडा होना चाहिए। ഒന്നുകിൽ നാം ലോകക്കാരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവമക്കളായിരിക്കണം. एक तो हमें संसार के सादृश्य बनना, नहीं तो हम परमेश्वर के संतान बनना है। ആമേൻ. നാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവരാകുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിപ്പാനിടയായി തീരും. अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें अपने हाथों में रखेगा। നിങ്ങൾ എന്നോട് അടുത്തു വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടും അടുത്തു വരുമെന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। അതുകൊണ്ട് ലവോദിക്യ സഭയോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവോട് പറയുന്നത്, इसलिए लवोदिकिया की कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार कहता है, നീ അരിഷ്ടനും നീ ദരിദ്രനും നീ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ദുഷ്ടനുമായിരിക്കുമ്പോൾ നീ ദരിദ്രനുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. और वहां ऐसा कहता है कि तू दरिद्र है, तू दुष्ट है। ആമേൻ. കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് ആമേൻ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന് എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ പറയുന്നു. और परमेश्वर कहता है कि तू धनी है, उसके लिए मैं तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं।
ആമേൻ. ഈ ധനി കർത്താവ് ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന് എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, परमेश्वर यहाँ उस धनी को मांगने का उद्देश्य, ആമേൻ, ഈ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ തിരുവചനമാണ്. और उस जो ताया हुआ सोना का मतलब यह है कि हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया हुआ ये पवित्र वचन. ആമേൻ. ഈ വചനം അനുസരിച്ച് നാം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമേൻ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം സമ്പന്നരായി തീരുവാനിടയായി തീരും. और ये वचन के अनुसार हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के संगति में हम धनी बन जाएंगे. ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ മാറ്റമില്ല ദൈവവചനം നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ये संसार की सारी बातें हट जाएंगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं हटता है. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വചനത്തിൽ നാം സമ്പന്നരായെങ്കിൽ നാം നിത്യതയിലും സമ്പന്നരായി തീരുവാനിടയായി തീരും. इसलिए प्रियो, अगर जो हम इस वचन में हम धनी बनेंगे तो निश्चय हम अनंत जीवन में भी हम धनी बनेंगे. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതിരിക്കണം, നീ എന്നോട് വെള്ളയുടുപ്പ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം. परमेश्वर कहता है कि अपने आप को मेरे सामने प्रकट करे. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को एक पवित्र जीवन को बिताना हमें जरूरत നമുക്ക് है. കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകേണ്ടതിന്, കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് എന്നോട് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ കർത്താവ് ഉപദേശിക്കുന്നു. परमेश्वर कहता है कि हमें दृष्टि को, हमें प्रकाशन को प्राप्त करना है तो हम अपने आप को तैयार करना है. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം, വിശുദ്ധ ജീവിതം, ആമേൻ, കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशन है तो ही हम उस अनंत जीवन के प्राप्त कर सकते हैं. ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവാസന്നമായിരിക്കുന്നു. और जब ये सारी बातें संसार में जब खत्म हो रही है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का आगमन निकट നാം है. അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാകണം. हम अंत तक पकड़े हुए, सहते हुए रहना है. ആമേൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ. परमेश्वर ने हमसे कहा कि इस संसार में हमें क्लेश है तो भी धैर्य में रहे. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. तुम्हारे बीच में शांति होने के लिए मैंने तुमसे ये कह चुका हूँ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ, ഭാരങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം പിന്മാറി പോകരുത്. इसलिए प्रियो, इस संसार में जब कष्ट, दुख हमारे सामने आते हैं तो हम कभी पीछे नहीं जाना നാം है. കഷ്ടം സഹിച്ചെങ്കിലേ നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ വാഴുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. हम लोग जब तक कष्ट नहीं सह पाएंगे तब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं रह पाएंगे. അതുകൊണ്ട് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. इसलिए परमेश्वर की इच्छा को करते हुए उस वायदे को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें सहने की शक्ति प्राप्त करना है. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടം ഒരിക്കലും ആമേൻ പിന്മാറി പോകാതെ, വഴുതി പോകാതെ നേരെ ഓടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए हमारा इस विश्वास का दौड़ कभी भी पीछे की ओर नहीं, गिरते हुए और नहीं, परंतु सही दौड़ने के परमेश्वर में सहायता करे. ലോകാരംഭം മുതൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നു തിരുവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. और शुरुआत से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऐसे कष्टों के बारे में जो कभी हमने सुना नहीं वो हमारे जीवन में होने वाली है. നാം തിരുവചനത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ അനേക സംഭവങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. और वचन की शुरुआत से हम देखने के समय अनेक घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं. ആമേൻ. നോഹയുടെ സമയത്തേത് സോദോം ഗൊമോറയുടെ വിഷയങ്ങള്, ഭക്തന്മാർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നാം തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ വായിക്കുന്നു. नूह के समय के बारे में, सोदोम गोमोरा के उस विषयों के बारे में और भक्त लोगों ने अपने जीवन में सहा हुआ कष्टों के बारे में हम सीखते हैं. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സമയവും കടന്നു പോകുവാനിടയായി. और हमारे इस समय में भी हमने देखा कोविड का एक समय था जो हमसे बीत गया. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ലോകാരംഭം മുതൽ ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന്. परंतु प्रभु का वचन कहता है कि संसार के शुरुआत से अभी तक जो घटी नहीं, ऐसे कष्ट अभी और होना बाकी है. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയോ, നാം കേൾക്കുകയോ, നാം കാണുകയോ, നിരൂപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വലിയ സംഭവങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പേ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. हमने हमारे कानों से जो सुना नहीं, हमारी बुद्धियों से जब सोचा नहीं, ऐसे बड़े बड़े घटनाएं परमेश्वर के आगमन के समय होने वाली है. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ആര്
ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുത്. ഈ സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചു പോകരുത്. इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए. इन घटनाओं को सुनने के समय तुम घबरा ना पाए. കള്ളപ്രവാചകന്മാരും കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും എഴുന്നേറ്റ് പലരെയും തെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി നോക്കും. और झूठे भविष्यवक्ताएं और झूठे लोग उठ खड़े होंगे और अनेक लोगों को गुमराह करेंगे. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഭക്തന്മാരെ സംശയം ജനിപ്പിക്കുമാറ് അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും അവർ കാണിപ്പാനിടയായി തീരും. और भक्त लोगों को अपने विश्वास से दूर करने के लिए अनेक चिन्ह और चमत्कार वो लोग दिखाएंगे. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നാം ദൈവവചനവുമായി സകലവും തട്ടിച്ചു നോക്കി ദൈവഹിതപ്രകാരം വചനപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर आश्रय रखने वाले लोगों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वचनों को ध्यान करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कदमों को रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे. യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് ആമേൻ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പണികളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है यरूशलेम के जो मंदिर के निर्माण के बारे में दिखाते हुए वो पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए वो टूट पड़ा है. ആമേൻ. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു, കർത്താവേ, നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും ആമേൻ ലക്ഷണം എന്താ, അടയാളം എന്താണ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. और तब चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि तेरे आगमन के लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है. जब वो पूछते हैं तो यीशु मसीह उनको कहता है. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ വിരുദ്ധ തെറ്റിപ്പാൻ ആമേൻ ഒരു വഴിയിലും ശത്രുവിനെ നമ്മൾ അനുവദിക്കാതെ ആമേൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നാം മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए प्रियो, कोई भी शत्रु हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए कोशिश करने के लिए हम अनुमति ना देते हुए हम उस मसीह के लिए तैयार हो जाए. ആമേൻ. രണ്ടാമതായി പറയുന്നു, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു. और तीसरी बात मरकोस की किताब 13वां अध्याय उसके 9वें वचन पर इस प्रकार कहता है. കർത്താവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തരികയാണ്. परमेश्वर हमें एक जिम्मेदारी देता है. നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. हम अपने आप के विषय में चौकस रहे. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും? हम अपने आप को किस प्रकार चौकस रख सकते നാം हैं? നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. हम अपने आप को अगर जो हमारी चौकसी करेंगे तो उसका एक लिमिटेशन है. എന്നാൽ യൂദയുടെ ലേഖനം 20-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, परंतु यूदा की किताब उसके 20वें वाक्य में इस प्रकार कहा जाता है. നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ, परंतु है प्रियो, നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധന വരുത്തിയും अपने और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए നമ്മെ നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के करुणा के लिए കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ये बाट जोते हुए ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. और परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को चौकस रखे. ഇവിടെ 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. यहाँ पर 3-4 बात यहाँ परमेश्वर हमें याद दिलाता है. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിശ്വാസമല്ല, അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമാണ്. आपके जीवन में दिया हुआ केवल एक विश्वास नहीं है परंतु पवित्र विश्वास है. ആ വിശ്വാസത്തെ നാം ആധാരമാക്കി ആ വിശ്വാസത്തെ നാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം യാത്ര ചെയ്യണം. तो उस विश्वास को हम आगे देखते हुए हम यात्रा करना है. ആമേൻ. അങ്ങനെ നാം യാത്ര ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ നാം ആത്മീയ വർധന വരുത്തണം. और उस प्रकार के हम यात्रा करने के कारण हम अपने आप के जीवन में एक आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं. ആമേൻ. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ നാം ബലപ്പെടുത്തണം. हम अपने आप के जो आंतरिक मनुष्य है उसको बलवंत करते जाना നമ്മുടെ है. പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നാം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ हमारे बाहर के मनुष्य को बलवंत करने के लिए हम अनेक कार्य जब करते हैं, നമ്മുടെ അകമയുള്ള മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവവചനം നാം ധ്യാനിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചും ആമേൻ നാം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. उस समय हम अंदर के मनुष्य को बलवंत करने के लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए आराधना करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है. ആമേൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ അകത്തെ മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുവാനിടയായി തീരും. इस प्रकार जब हमारे अंदर का मनुष्य नया बन जाता है तो वो अंदर का मनुष्य हमारे बाहर के मनुष्य को नष्ट कर देता है. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയ വർധന വരുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. इस प्रकार हम आत्मिक उन्नतियों को प्राप्त
प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകും. हम हमारे बुद्धि के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो हम थक जाएंगे। നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ. अगर हम बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो हम केवल इसी विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हम जानते हैं। എന്നാൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബലഹീനതയെ തുണ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിപ്പാനിടയായി തീരും. परंतु जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो जो हमें बलहीनता में हमारा साथ खड़ा रहता है वो हमारी मदद करता है। ഇവിടെ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും. और यहाँ पर हमें ऐसा उपदेश दिया जाता है कि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കണം. और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया की बाट जोते रहे। ആമേൻ. നമ്മൾ കേവലം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. ये हमारा जीवन केवल इस संसार में खत्म करने के लिए नहीं, നിത്യജീവനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി നാം കാത്തിരിക്കണം. तो प्रभु यीशु मसीह की उस करुणा के लिए हम इंतजार करना അങ്ങനെ है। നാം ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ और इस प्रकार हम परमेश्वर के प्रेम में हम अपने आप को ध्यान रखेंगे। ആമേൻ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന സകല പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും. ऐसा है तो हमारे सामने आने वाले सारे प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने हम लोग जय प्राप्त करेंगे। ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय उसके 9वें वचन में इस प्रकार कहा जाता है, അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ലല്ലോ. जो अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പീൻ ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. और लोग तुम्हें धोखा ना दे, इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता അതുകൊണ്ട് है। കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായോ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതോ ഒന്നും ഹാലയിൽ നാം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുവാൻ ഇടയാകരുത്. इसलिए परमेश्वर को जो इच्छा पसंद नहीं है, परमेश्वर जो चाहता नहीं है, ऐसी कोई बात हम अपने जीवनों में प्राप्त करना नहीं है। ന്യായരഹിതമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ന്യായമായത് അല്പം മതി ഒരു ഭക്തന് ജീവിക്കുവാൻ. अन्याय से बनाने वाले चीजों में से न्याय से प्राप्त करने वाले थोड़े चीज काफी है एक भक्त को जिंदा रहने के നാം लिए। ദൈവവചനം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് അനുസരിക്കാതെ നാം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി നാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു. हम परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ करते हैं तो वो खतरा है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता അങ്ങനെ है। നാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ऐसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നാം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. इसलिए इन दिनों में बहुत ही ध्यान पूर्वक हम अपने आत्मिक जीवन को बिताना जरूरी है। ആമേൻ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. और मरकोस की किताब 13वां अध्याय उसके 23वें वचन में इस प्रकार कहता है, നിങ്ങളോ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. पर तुम चौकस रहो। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ. हम अपने आप को चौकसी नहीं कर सकते, എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. परंतु परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है। 2 Peter 3:17 ആമേൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 17 वाक्य में इस प्रकार कहा गया, എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മുൻപ് കൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ട് इसलिए प्रियो तुम पहले से इन बातों को जानते हो, അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്തം സ്ഥിരത വിട്ട് വീണു പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. और ऐसी बातों में फंसते हुए अपनी स्थिरता को ठोकर खाते हुए गिरने से बच जाओ। കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നതിന് മുൻപേ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. परमेश्वर अपने चेलों से सारी बातें जो घटने वाली थी उसके बारे में बताता गया। അത് മുന്നേ അപ്രകാരമുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾ അവിടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെട്ടു പോകാതെയും ഭ്രമിച്ചു പോകാതെയും ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മുന്നമേ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. और इस प्रकार की घटनाएं उनके सामने आने के समय वो घबरा ना जाए, वो गिर ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने पहले से बता दिया था। കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. परमेश्वर कहता है कि तुम अधर्मियों के उस वंचना के अंदर फंस सकते हैं। അവൻ സ്വന്തം സ്ഥിരത വിട്ട് വീണു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. और खुद के उस स्थिरता से गिरने का संभावना है। വീണു പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. गिर जाए ऐसे संभावना होने वाले संसार में तुम लोग रहते അതുകൊണ്ട് हैं, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. इसलिए तुम
अपना चौकस रहो। ആമേൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ നാം ദൈവാത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആമേൻ സൂക്ഷിച്ചൊഴിയേണ്ടവയെ നാം സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞാൽ ആമേൻ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിയും. हमारे सामने होने वाली घटनाओं को परमेश्वर की आत्मा में देखते हुए और जिन बातों से हमें दूर रहना है उन बातों से हम दूर रहेंगे तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे. അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, ദുർദിവസം മുന്നിൽ വരും, എതിർക്കണം, സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. इसीलिए एफेसी की किताब में ऐसा कहा जाता है कि दुर्घटनाओं के दिन तुम्हारे सामने आएंगे, परंतु परमेश्वर के सारे हथियारों को हम बांध लेना है कि उस बुरे दिनों का हम सामना कर നാം पाए. ആരൊക്കെ സത്യം കെട്ടണം, हम लोग अपने कमर में सत्य को നീതി എന്ന कसकर, കവചമണിയണം. धार्मिकता की झिलम पहनकर ആമേൻ കാലിന് ചമ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഘോഷണം കാലിൽ ചെരുപ്പായിരിക്കണം. और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം ഉണ്ടാകണം. और सत्य विश्वास की ढाल लेकर ആമേൻ രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രം ഉണ്ടാകണം. और हमारे सर के ऊपर टोप, उद्धार का टोप, ദൈവവചനം എന്ന വാളുണ്ടാകണം. आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन പ്രാർത്ഥന है, പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. और हर समय की प्रार्थनाएं हमारे जीवन में होना है. ആമേൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ ശത്രു നമ്മുടെ നേരെ തൊടുത്തു വിടുന്ന തീയമ്പുകളെ നമുക്ക് ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനിടയാകും. ऐसा है तो पवित्र लोगों के जीवन में शैतान लाने वाले सारे चालों के ऊपर हम उसे सामना कर നമുക്ക് पाएंगे. പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है. അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്ന ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും സത്യവും ഒരുക്കവും വിശ്വാസവും ദൈവവചനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവും നമ്മെ തകർത്തു കളയുവാനിടയാകുകയില്ല. इसलिए अगर जो परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वो धार्मिकता हमारे जीवन में है तो कोई शत्रु हमें नाश नहीं कर पाएगा. അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. इसलिए हम बहुत सावधान होना जरूरी है. ആമേൻ പിന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നുണ്ട്, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായത്തിന്റെ 34 വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय के उसके 34 वचन में इस प्रकार कहा जाता है, ആ ദിവസം പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आना पड़ जाए इसलिए सावधान रहो. ആമേൻ അതിന്റെ ആമേൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमेर और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से संश्रुत हो जाए. ആമേൻ ഇങ്ങനെ നാം വ്യാകുലപ്പെട്ട് ചിന്താകുലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ആമേൻ നാം എടുക്കപ്പെടുവാനിടയായില്ല, നാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനിടയായി തീരും. अगर जो इस प्रकार के सारी चिंताओं को हम हमारे जीवन में लाते हुए हम निराशा के साथ बैठे रहेंगे तो हमारे परमेश्वर के आगमन के समान समय हम उसके साथ उठा नहीं लिए जाएंगे. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിയുന്നു. അത് സമയാസമയങ്ങളിൽ തന്റെ ഭക്തന് അത് എത്തിച്ചു കൊടുപ്പാനിടയാകും. ये सारी बातों को जो हमारी जरूरत है वो परमेश्वर जानता है और उसे समय समय में वो अपने भक्तों को देता है. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ നമുക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. लोत की पत्नी हमारे लिए एक उदाहरण के समान परमेश्वर के वचन में लिखा गया है. ദൂതൻ വന്നവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോവാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ और जब वो दूध के सामने उस पर्वत के सामने दौड़ के जाने के लिए वो कोशिश करती है, ആമേൻ ദൂതൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവാൻ. और स्वर्गदूत उसे कहता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुम आगे की ओर दौड़ते हुए चले जाना. എന്നാൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയതും അവർ സ്വരൂപിച്ചതും ഒക്കെ ഓരോ നേരം കൂടെ നോക്കുവാൻ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉപ്പുതൂണായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन उन्होंने जो कुछ भी हासिल प्राप्त किया था, जो कुछ भी बनाया था, उसे एक और बार मुड़कर देखने की कोशिश किया और हम जानते हैं कि वो नमक का खंबा बन गई. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ വിരുദ്ധ തെറ്റിപ്പോകുവാനിടയാകരുത്. इसलिए हमारे जीवन कभी गलत रास्ते में ना जा पाए. ആമേൻ ഫറവോന്റെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഫറവോന്റെ രഥത്തിന് കിട്ടുന്ന പെൺകുതിരയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. और जो युद्ध में जाने वाले फरोन के जो रथों को जो बांधने वाले उस रस्सी के बारे में इस प्रकार कहा गया. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുതിരയെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. अलग अलग स्थानों से घोड़ों को वो लोग इकट्ठे
में लेके आते हैं ആമേൻ കുറച്ച് ദിവസം അതിനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുവാനിടയാകും और कुछ समय वो लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അതിനെ പട്ടിണിയിടും और थोड़े दिन के बाद उसको भूखे डाल देते हैं എന്നിട്ട് ആമേൻ 1-2 ആഴ്ച ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനാവശ്യമുള്ള ആഹാരവും വെള്ളവും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കി വെക്കും और ऐसे 1-2 हफ्ते के बाद उस घोड़ों के जो जरूरत है पानी और भोजन को एक जगह में वो लोग इकट्ठा करते हैं എന്നിട്ട് ഈ കുതിരകളെ അഴിച്ചു വിടുവാനിടയാകും उसके बाद वो लोग इस घोड़ों को छोड़ देते हैं ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ കുതിരകൾ ആർത്തിയോടെ വിശപ്പോടെ ഓടി വന്നത് തിന്നുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ और जब घोड़े बहुत ही भूख के साथ बहुत ही इच्छा के साथ दौड़ के आकर जब वो खाने की कोशिश करते हैं ആമേൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുവാനുള്ള കാഹളം മുഴങ്ങും उस समय युद्ध में जाने के लिए जो ललकार का शब्द सुनाई पड़ता है ആമേൻ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് കുതിരയാണോ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചോമൻ ഈ ആഹാരം വിട്ട് ആമേൻ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുവാൻ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് और जब ये शब्द को सुनाई पड़ने के समय कौन सा घोड़ा ये भोजन को छोड़कर युद्ध के लिए जाने के लिए मुड़ता है ആമേൻ ആ കുതിരയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ ഫറവോൻ രഥത്തിന് കെട്ടുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് और वही घोड़े को फिरौन युद्ध में ले जाने के लिए चुनता है അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയും നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും എപ്പോഴും ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതിനെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം हाँ प्रियो अब जब हम इस संसार में रहने के समय हमारे आंखें हमारे कान कब वो तुरी का शब्द सुनाई पड़ेगा उसकी ओर ध्यान लगाना है ആമേൻ അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അത് ഉപജീവന ചിന്തകളാല് മറ്റുള്ള ഭാരങ്ങളാല് ആമേൻ നാം വീണു പോകുവാനിടയാകരുത് इसलिए इस जीवन की चिंताओं के सामने और बाकी बोझों के सामने हम गिर ना पाए ആമേൻ അടുത്തതായിട്ട് ആമേൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ആമേൻ യൂദായുടെ ലേഖനം 18-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു अगला एक वचन यूदा की किताब उसके 18वें वचन में इस प्रकार कहता है അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തികെട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകും और पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे ആമേൻ ഇത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് और ये अंत के समय का एक लक्षण है ആമേൻ ആമേൻ 2 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-4 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു और दूसरा पत्रोस की किताब 3रा अध्याय उसके 3 और 4 वचन में इस प्रकार कहा गया അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷവും ആദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും സകലവും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ और वहां ऐसा कहा है क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ में था എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ അന്ത്യകാലത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു और प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे ആമേൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഓട്ടം നാം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ ആമേൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനിടയാകും इसलिए प्रियो हम अपनी दौड़ को बहुत स्थिरता के साथ दौड़ने के लिए हम तैयार होंगे तो निश्चय हमारी दौड़ को स्थिरता के साथ हम पूरा നാം करेंगे ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുകളയേണ്ടതൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നേറുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കൊയ്ത്ത് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് हम हमारे जीवन में जिसे छोड़ना है उसे छोड़ने के लिए और जिसे प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए हम तैयार होंगे तो एक बड़ा कटनी हमारे सामने है നാം കർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മഴ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് हम परमेश्वर के संगति में परमेश्वर का इंतजार करते हुए हम बात जोते हैं तो एक बड़ा बारिश एक बड़ा वर्षा हमारे सामने है അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഒടുവിൽ കർത്താവിന്റെ ബലത്തിന് ശക്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളുവേ इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आखिरी में परमेश्वर में और उसके बल में सामर्थ पाओ എന്നാൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു और मैं हमें करने वाला एक और बात को बोलकर मैं यहाँ समाप्त करना എന്നാൽ चाहूंगी ഇവയെല്ലാത്തിനും നാം ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിന് और इन सब बातों से हम अलग होने के लिए മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടതിനും और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के लिए സദാകാലം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ सदा काल जागते रहो और प्रार्थना करते हुए रहो ആമേൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ इस प्रकार हम अपनी आत्मिक जीवनों को आगे ले जाने
के समय ആമേൻ അന്ത്യ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നാം തള്ളപ്പെട്ടു പോകുവാനിടയാകില്ല. और उस ऐसा करने पर अंत के समय हमारे परमेश्वर के आगमन के समय हम छोड़ ना जाएंगे. നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കി നമുക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനിടയാകും. और जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे पूरा करते हुए हम उस कटनी को काट पाएंगे. ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ ആമേൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആമേൻ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആമേൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ ഇത്രത്തോളം സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന കർത്താവിനോട് സകല മഹത്വവും ആമേൻ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. और मैं वचन की सेवकाई को यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ. इतना समय दिए हुए सभी को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ. ഞങ്ങളെ കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ആമേൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്നും വിരമിച്ചുകൊള്ളുന്നു. और हमें सुनने वाले सारे प्रियों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देते हुए मैं अपने वचन को यहाँ रोकना चाहूंगी. ഇനി മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. Praise the Lord. और आगे हमें गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक साथ महिमा करेंगे. सारे लोगों के ऊपर तुम्हें रखने का है पवित्र आत्मा ने भरते हमें. अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें रखने का है पवित्र आत्मा ने भरते हमें. अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरा, रोता तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा. अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरा, रोता तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा. दुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को करके अधिकारी वाणी सुने, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं. दुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को करके अधिकारी वाणी सुने, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं. समान उतरा, अग्नि के समान ठहरा, रोका तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा. अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरा, रोका तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा. बोले ही रंगे नवे, अग्नि नावाई कभिये नवे, बोलूंगा चाई हिस्से नवे, अन्ना लगी आई ओढ़े नवे. बोले ही रंगे नवे, अग्नि नावाई कभिये नवे, बोलूंगा चाई हिस्से नवे, अन्ना लगी आई ओढ़े नवे. സകല ജഡത്തിന്മേലും ഒഴുകുവാൻ സമയമല്ലോ, ആത്മാവ് നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും ഒഴുകുവാൻ സമയമല്ലോ, ആത്മാവ് നിറയ്ക്കണമേ. ജീവോടെ ഇറങ്ങണമേ, आत्मा नदियाई
Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. We heard the powerful and eternal word of God through the servant of God. हमने जो है आज बहुत ही एक सामर्थी परमेश्वर का वचन आज सुना। If you ask God without doubt in our hearts, God will fulfill our needs. अगर हम परमेश्वर से कोई विषय के लिए प्रार्थना करते हैं बिना संदेह किए,